Do you struggle to explain your problem in English? Many people say only, I have a problem, but they cannot explain what the problem is. In this video, you will learn how to explain problems clearly, useful English sentences, real life examples, vocabulary with Telugu meaning, speaking practice section. Watch till the end and practice with me. Welcome to Easy English Learning. Today's topic is a very important problem explanation. చాలా మంది ఇంగ్లీష్లో ప్రాబ్లం చెప్పలేక టెన్షన్ పడుతుంటారు. They say only I have a problem, but what problem? Office problem, money problem, health problem, relationship problem. If you cannot explain clearly, people cannot help you. Today, I will teach you how to explain any problem in simple English. Let's start. Imagine this situation. You go to a doctor. You say, Doctor, I have pain. Doctor will ask, where? Since when? How strong? What type of pain? Saving life. If you say, I have a problem, people will ask, what kind of problem? So, today we learn structures. Simple structure to explain problem. Use this 4-step formula. Number 1. ఏదైనా ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ వాట్ హ్యాపెండ్, సిన్స్ వెన్ ఎప్పటి నుంచి, హౌ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ యూ అది నీకు ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, వాట్ యు నీడ్ నీకు ఏం కావాలి. వెరీ సింపుల్ 4-step ఫార్ములా. లెట్ us see one example. Job problem. I have a problem in office. This is a wrong way to tell anyone. Correct way is I am facing difficulty in my office. I am facing difficulty in my office for the past 2 weeks. My manager is giving too much work. Because of this, I am feeling stressed. I need some guidance. See the difference. I have a problem in office అంటే మనకు ఏ ప్రాబ్లం ఉందో తెలియదు. దాన్ని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వల్ల మనకి అవతల వ్యక్తికి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది, సొల్యూషన్ ఇవ్వడానికి ఈజీగా తెలుస్తుంది. I am facing a difficulty in my office. నా ఆఫీస్లో డిఫికల్ట్ ఫేస్ చేస్తున్నాను. ఫర్ ద పాస్ట్ 2 weeks, లాస్ట్ 2 weeks నుంచి మై మేనేజర్ ఈజ్ గివింగ్ టూ మచ్ వర్క్. మా మేనేజర్ చాలా ఎక్కువ వర్క్ ఇస్తున్నాడు. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ స్ట్రెస్డ్. దీనివల్ల నేను స్ట్రెస్గా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఐ నీడ్ సమ్ గైడెన్స్. నాకు కొంచెం గైడెన్స్ కావాలి. సో క్లియర్, సింపుల్ అండ్ పవర్ఫుల్. సో ఈ రకంగా మన ప్రాబ్లమ్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేయొచ్చు. ఇంటరాక్టివ్ ప్రాక్టీస్. రిపీట్ విత్ మీ. I am facing a problem. I am facing a problem. For the past few days. Because of this, I need help. Very useful sentences. Okay? Next, money problem. I don't have money. ఇలా చెప్పొద్దు. This is a wrong way to tell. ఎలా బెటర్ వేలో చెప్పాలి. I am going through a financial problem. Last month, I lost my job. Because of that, I am struggling to manage my expenses. I am looking for a new opportunity. Professional English. ఇక్కడ నాకు మనీ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే ఎవరికి అర్థం కాదు. ప్రతి ఒక్కరికి మనీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. బట్ ఎందుకు ప్రాబ్లం ఉందనేది చెప్తే మనకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. I am going through a financial problem. Last month, I lost my job. Because of that, I am struggling to manage my expenses. I am looking for a new opportunity. Okay? So, ఈ రకంగా మన ప్రాబ్లమ్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. పర్సనల్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. I am feeling emotionally low. For the past few months, I have been under pressure. It is affecting my sleep and focus. I need some support. Simple words, deep meaning. I am feeling emotionally low. ఎమోషనల్గా నేను చాలా లోగా ఫీల్ అవుతున్నాను. నాకు చాలా బాధగా ఉంది. For the past few months,
లాస్ట్ కొన్ని నెలల నుంచి ఐ హ్యావ్ బీన్ అండర్ ప్రెషర్. నేను చాలా ప్రెషర్లో ఉన్నాను. ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ మై స్లీప్ అండ్ ఫోకస్. నేను నా వర్క్ పైన ఫోకస్ చేయలేకపోతున్నాను. ఫోకస్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. నిద్ర కూడా పట్టట్లేదు. నిద్ర కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఐ నీడ్ సమ్ సపోర్ట్. నాకు కొంచెం సపోర్ట్ కావాలి. ఈ రకంగా మన పర్సనల్ ప్రాబ్లం అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ కొన్ని కామన్ మిస్టేక్స్ చూద్దాం. డోంట్ స్పీక్ టూ ఫాస్ట్. మనము చాలా ఫాస్ట్గా మాట్లాడద్దు, నెమ్మదిగా మాట్లాడండి. డోంట్ సే ఓన్లీ వన్ సెంటెన్స్. ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ మాట్లాడి గ్యాప్ తీసుకొని మళ్ళీ ఒక సెంటెన్స్ చెప్పండి. డోంట్ బ్లేమ్ ఎవ్రీ వన్ యాంగ్రీలీ. మనకు ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే వేరే వాళ్ళ మీద నెట్టేస్తుంటాము, వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయొద్దు. సో మన ప్రాబ్లం ఏంటో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. కాన్ఫిడెన్స్ ఇంక్రీజెస్ వెన్ క్లారిటీ ఇంక్రీజెస్. మనకు క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు మన కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఒక రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. స్టూడెంట్ ప్రాబ్లం. లెట్స్ యాక్ట్ యు ఆర్ ఎ స్టూడెంట్. యూ సే, సార్ ఐ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ఇంగ్లీష్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్, better explanation is, sir, I am finding it difficult to understand spoken English. I am finding it difficult to understand spoken English. When people speak fast, I cannot follow. Because of this, I feel nervous to speak. Can you suggest some practice methods? See, now teacher can help you properly. I cannot understand English అనేదానికి సో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదానికి చాలా తేడా ఉంటుంది. సర్, ఐఎమ్ ఫైండింగ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్. వెన్ పీపుల్ స్పీక్ ఫాస్ట్, ఐ కెనాట్ ఫాలో. వాళ్ళు ఫాస్ట్గా మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు అర్థం కాదు, వాళ్ళని ఫాలో అవ్వలేకపోతున్నాను. బికాస్ ఆఫ్ దిస్, దీనివల్ల ఐ ఫీల్ నర్వస్ టు స్పీక్. వాళ్ళు అంత స్పీడ్గా మాట్లాడుతున్నారు, సో నేను మాట్లాడలేను అనే నర్వస్ వచ్చేస్తుంది. కెన్ యూ సజెస్ట్ సమ్ ప్రాక్టీస్ మెథడ్స్? మీరు ఏదైనా ప్రాక్టీస్ మెథడ్స్ నాకు సజెస్ట్ చేస్తారా అని ఈ రకంగా అడగచ్చు. ఫ్యామిలీ ఇష్యూ. ఫ్యామిలీ ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు మన ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చెప్పాలి? ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇష్యూ ఎట్ హోమ్. ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇష్యూ ఎట్ హోమ్. రీసెంట్లీ there are frequent misunderstandings. It is creating stress in the family. I want to improve communication. Clear, respectful. I am having some issues at home. Recently, there are frequent misunderstandings. It is creating stress in the family. I want to improve communication. Clear and respectful. Next, emotional control. When we explain problem, emotion control is important. If you shout, no one listens. If you cry too much, people get confused. So remember, calm voice, clear words, simple sentences is very, very important while you are explaining the problem. Don't cry, don't shout. Calm voice though, క్లియర్ వర్డ్స్తో, సింపుల్ సెంటెన్సెస్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఇక్కడ ప్రాబ్లంకి కాంప్లైంట్కి మధ్య తేడా ఏముంది? ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ కంప్లైనింగ్. సో కంప్లైంట్ చేయడం వేరు, ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వేరు. కాంప్లైంట్ ఎలా ఉంటుందంటే, యు ఆర్ ఆల్వేస్ రాంగ్, దిస్ ఇస్ కాంప్లైంట్. యు ఆర్ ఆల్వేస్ రాంగ్ అనేది. ప్రాబ్లం ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు? వెన్ దిస్ హ్యాపెన్స్ ఐ ఫీల్ హర్ట్. యూజ్ ఐ ఫీల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూ ఆల్వేస్. ఇక్కడ ఇలాంటి జరిగితే నేను హర్ట్ అవుతాను అని చెప్పడం ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం. ఓకే, వెరీ పవర్ఫుల్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్. యూస్ఫుల్ సెంటెన్సెస్ ప్యాటర్న్. ఐఎమ్ ఫేసింగ్ అన్ ఇష్యూ విత్. ఈ ప్యాటర్న్స్ యూజ్ చేసి మీరు ప్రాబ్లమ్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఐఎమ్ ఫేసింగ్ అన్ ఇష్యూ విత్. మీకు ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే ఈ సెంటెన్స్ స్టార్ట్ చేయండి. ఐ ఆమ్ ఫేసింగ్ అన్ ఇష్యూ విత్ సో అండ్ సో. ఓకే, సో ఫర్ ద పాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ ఏం జరిగింది, పాస్ట్ ఫ్యూ డేస్లో ఏం జరిగింది అని ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ మై వర్కా, స్టడీనా, లేదా సంథింగ్ ఎల్స్, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ఫిల్ అప్. ఐ ఆమ్ ట్రయింగ్ టు సాల్వ్ ఇట్, బట్ నేను సాల్వ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను, బట్ మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి. ఐ వుడ్ అప్రిషియేట్ యువర్ సపోర్ట్ అనేది లాస్ట్లో పెట్టండి. నౌ ఐ విల్ గివ్ సిచ్యువేషన్. యూ స్పీక్ ఎట్ హోమ్. సిచ్యువేషన్ 1, ఇంటర్నెట్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్.
I am facing an issue with internet connection. Since yesterday, it is not working properly. It is affecting my online work. Please check it once. Very good. I am facing an issue with internet connection. Since yesterday, it is not working properly. It is affecting my online work. Please check it once. Okay? ఇంటర్నెట్ నాట్ వర్కింగ్ అనే దానికి ఇంత సింపుల్గా ఇంత మీనింగ్ఫుల్గా మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. సిచ్యువేషన్ 2, ఫ్రెండ్స్ మిస్అండర్స్టాండింగ్. పాజ్ ద వీడియో అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ 4 steps. ప్రాక్టీస్ మేక్స్ పర్ఫెక్ట్. ఫ్రెండ్స్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ అనే దానిపైన మీరు ప్రాబ్లం ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారో అనేది మీరు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. వై పీపుల్ ఫెయిల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్. మన ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతారు? అందరికీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, బట్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. వై? బికాస్ ఆఫ్ ఫియర్, ల్యాక్ ఆఫ్ వొకాబులరీ, ఓవర్ థింకింగ్, లో కాన్ఫిడెన్స్. సొల్యూషన్ ఏంటి? సింపుల్ ఇంగ్లీష్, షార్ట్ సెంటెన్సెస్, ప్రాక్టీస్ డైలీ, అంతే. ఇన్ లైఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ నార్మల్, బట్ సైలెన్స్ ఈజ్ డేంజరస్. ఇఫ్ యూ డోంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్, people assume. If you explain clearly, solution come faster. Communication is power. From today, don't say only I have problem. Say I am facing with this issue. It started like this. It is affecting me like this. I need this support. Clear communication builds strong relationship. If you found this helpful, type in comments. I will explain clearly. Share this video with one friend who struggles to speak English. Subscribe to Easy English Learning. See you in next powerful lesson. Keep learning, keep speaking, keep growing.